ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा नपराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। हन्तायमद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गो गणयस्तयोर्यात् पानीयसूयवशकन्दरकन्दमूलै। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। అందరికీ ఇస్కాన్ వరంగల్ భాగవతం క్లాస్కి స్వాగతం. మీరందరూ వైష్ణవులు. సో క్లాస్ ప్రారంభించే ముందు మీ అందరికీ నా యొక్క దండవత్ ప్రణాం స్వీకరించండి. हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। దండవత్ हरे ప్రణాం. कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। దండవత్ ప్రణాం. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ శ్రీమద్ భాగవతం 2:5:30 రెండో స్కందం 5వ చాప్టర్ 30వ శ్లోకం. సో నేను కాల్ రిపీట్ చేస్తాను. ఎవరన్నా ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి కాల్ రిపీట్ చేయండి. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु। దండవత్ ప్రణాం తులసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వైకారికాన్ మనోజజ్ఞే దేవా వైకారికాదశ वैकारिका मनोभज्ञो देवा वैकारिका दशा
దిగ్వాతార్కప్రచేతోస్వి వహ్నీంద్రోపేంద్రం మిత్రకా दिग्वातार्कप्रचेतोष्वी नहीन्द्रोपेन्द्रमित्रका వైకారికాన్మనోజగ్నే దేవా వైకారికా దశ वैकारिका मनोभज्ञे देवा वैकारिका दशा దిగ్వాతార్కప్రచేతోస్వి వహ్నీంద్రోపేంద్రమిత్రకా दिग्वातार्कप्रचेतोष्वी वहीन्द्रोपेन्द्रमित्रका వైకారికాన్మనోజగ్నే దేవా వైకారికా దశ वैकारिका मनोभज्ञे देवा वैकारिका दशा దిగ్వాతార్కప్రచేతోస్వి వహ్నీంద్రోపేంద్రమిత్రకా दिग्वातार्कप्रचेतोष्वी वहीन्द्रोपेन्द्रमित्रका ఓకే వెరీ డివోటీస్ చెప్పండి ఇప్పుడు हरे హరే कृष्ण प्रभु जी కృష్ణ ప్రభుజీ वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दशा दिग्वातार्क प्रचेतोस्वी वान्द्रोपेन्द्र मित्रका थैंक यू प्रभु जी థ్యాంక్ యూ హరే हरे కృష్ణ कृष्ण प्रभु जी వై- वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दशा दिग्वातार्कप्रचेतोस्वी वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दशां दिग्वातार्कप्रचेतोस्वी वह्नीन्द्रोपेन्द्र मित्रका हरे कृष्ण हरे कृष्ण वैकारिकान् मनोजग्ने देवा वैकारिका दशा दिग्वातार्क प्रचेतो स्वी वह्निनो पेन्द्रमित्रका हरे कृष्ण ఓకే ఇంకెవరైనా డివోటీస్ చెప్తారా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ వైకారికాన్మనోజజ్ఞే దేవా వైకారికా దశ దిగ్వాతార్క ప్రచేతోష్వి వహ్నీంద్రోపేంద్ర థ్యాంక్ హరే యూ हरे కృష్ణ कृष्ण ప్రభుజీ ప్రణామాలు हरे వైకారికాన్మోజగ్నే దేవా వైకారికా దశ దిగ్వాతార్క ప్రచేతో శివహేంద్రో హేపేంద్రమిత్రక థ్యాంక్ యూ ప్రభు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ వైకారికాన్మనోజజ్ఞే దేవా వైకారికా దశ దిగ్వాతార్క ప్రచేతోష్వి వహ్నీంద్రోపేంద్రమిత్రకా హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ हरे कृष्ण प्रभु जी वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दशा दिग्वातार्क प्रचोदो श्री वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रका सॉरी థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఓకే సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ Translation. From the mode of goodness, the mind is generated and becomes manifest. As also the 10 demigods controlling the bodily movements. Such demigods are known as the controllers of directions, the controller of air, the sun god, the father of Daksha Prajapati, the Ashwini Kumaras, the fire god, the king of heaven, the worshipable deity in heaven, the chief of the Adityas, and Brahmaji, the Prajapati, all come into existence. So తాత్పర్యం సత్వగుణము నుండి మనస్సు ఉద్భవించి ప్రకటమగును. అదే విధముగా దేహ చలనములను నియంత్రించు పదుగురు దేవతలు కూడా ప్రకటమైరి. వారే దిక్కులను నియమించు వాడు.
వాయు నియామకుడు, సూర్యదేవుడు, దక్ష ప్రజాపతి జనకుడు, అశ్విని కుమారులు, అగ్నిదేవుడు, ఇంద్రుడు, ఉపేంద్రుడు, ఆదిత్యులలో ముఖ్యుడు, ప్రజాపతియగు బ్రహ్మ ఎనువారిగా పిలువబడిరి. వీరందరూ ఆ రీతిగా ప్రకటమైరి. సో ద కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎయిర్, ద సన్ గాడ్, ద ఫాదర్ ఆఫ్ దక్ష ప్రజాపతి, అశ్విని కుమారాస్, fire god, king of heaven, the worshipful deity of heaven, the chief of the Adityas, and Brahmaji, the Prajapati, all come into existence. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? సత్వగుణము నుండి మనస్సు ఉద్భవించి ప్రకటమగును. సో సత్వగుణం నుంచి మనస్సు వస్తుంది. సో మనస్సు అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సత్వగుణం నుంచి వస్తుంది అనమాట. అదేవిధంగా మన బాడీ మన మూవ్ కావాలంటే, అంటే చలనం మనకు ఈ బాడీ పని చేయాలంటే 10 మంది దేవతలు కూడా ప్రకటమవుతారు. వాళ్ళెవరు? వారే దిక్కులు నియమించువారు, అంటే దిగ్దేవతలు. వాయుదేవుడు, తర్వాత సూర్యదేవుడు, దక్ష ప్రజాపతి, అశ్విని కుమారులు, అగ్నిదేవుడు, ఇంద్రుడు, ఉపేంద్రుడు, ఆదిత్యులలో ముఖ్యుడు, ప్రజాపతి యగు బ్రహ్మ ఎనువారిగా పిలువబడింది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో ఇది ఈరోజు ఒక శ్లోకం. సో మనం అసలు ఇక్కడ ఏం తెలుసుకుంటున్నాము? సో బేసికల్గా మనకు ఫస్ట్ స్కందంలో శ్రీమద్ భాగవతం స్టార్ట్ అయినప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి ఈ శ్రీమద్ భాగవతము పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో ఫస్ట్ అంతా ఇంట్రడక్షన్ చెప్పిన తర్వాత, ఉపోద్ఘాతం ఇచ్చిన తర్వాత భాగవతం గురించి, ఆ తర్వాత పాండవులు ఎట్లా రిటైర్ అయిపోయారు, వాళ్ళు రాజ్యం తర్వాత వాళ్ళు ఏమయ్యారు, ఆ తర్వాత ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారి ఎలా వెళ్ళారు, తర్వాత కృష్ణ భగవానుడు ద్వారకకి ఎలా వెళ్ళాడు, ఇవన్నీ వర్ణిస్తారనమాట. భీష్మ పితామ ఎట్లా ఆయన దేహ త్యాగం చేశాడు, అవన్నీ కుంతి మహారాణి ఎలా ప్రేయర్స్ చేస్తుంది కృష్ణ భగవానుని తలుచుకుంటూ ఆయన వెళ్ళిపోయేటప్పుడు. సో ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఆయన పాలిస్తూ ఒకరోజు బయటికి వెళ్ళి ఆయన బాగా దాహంతో ఉండి ఒక ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి మంచినీళ్ళు అడుగుతాడు అనమాట. అప్పుడు అక్కడ శమిక ఋషి కళ్ళు మూసుకొని తపస్సు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఆయనకి ఆన్సర్ చేయడు. అప్పుడు ఇదేంటి, నేను ఇక్కడ మొత్తాన్ని ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి నేను రాజును, ఈయన కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా ఇవ్వలేదని చెప్పేసి, అడిగినా కూడా ఇవ్వలేదని చెప్పేసి అక్కడ ఒక చనిపోయిన పామును ఒక దండలాగా చుట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు ఆయనకు. సో ఆయన ఏమి అనుకోడు, కానీ వాళ్ళ కొడుకు శాపం పెడతాడు, ఈ పని చేసిన వాళ్ళు 7 రోజుల్లో చనిపోతారు అని చెప్పేసి. తక్షక అనే పక్షి, విషమైన సర్పం ఎగురుతూ వచ్చి ఆ పక్షి చంపేస్తుందని చెప్పి శాపం పెడతాడు. అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఆయనే రాజరిషి, కావాలంటే ఆయన శాపం పెట్టే కేపబిలిటీ ఉంది. ఆయనే మొత్తము అంత ప్రపంచానికి రాజు కాబట్టి చక్రవర్తి. సో ఆయన ఏం చేయొచ్చు, ఆ బాలుని ఎవరైతే ఈయనకు శాపం పెట్టారని తీసుకొచ్చి అరెస్ట్ చేసి ఆయనను చంపేయచ్చు, లేదా ఈ శాపం నాకు వర్తించదు అని కూడా చెప్పొచ్చు. అంత పవర్ఫుల్ ఆయనే. కానీ ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఇది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం, భగవంతుని యొక్క కృప అని చెప్పేసి అలా తీసుకుంటాడు అనమాట. సో ఎప్పుడైనా మన కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం అలా డీల్ చేయాలన్నమాట. వీళ్ళెందుకు నాకు ఇలా చేస్తున్నారు అని మనం ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఆయన మొత్తానికి చక్రవర్తి, ఆయన ఏం చేయాలన్నా చేయొచ్చు. ఆయన దగ్గర అన్ని పవర్ ఉంది, ఆయన దగ్గర మొత్తం రాజ్యం ఉంది, ఆయన దగ్గర కోర్టు ఆయనదే, తీర్పు ఆయనదే, తర్వాత రాజు ఆయనే, ఓట్లు అవసరం లేదు, ఏది అవసరం లేదు. వాళ్ళందరినీ ఎవరైతే శాపం పెట్టారో ఆయనను నలిపేయచ్చు, ఆయన కావాలంటే చంపేయచ్చు. కానీ ఇది భగవంతుని నిర్ణయంగా తీసుకుంటాడు అనమాట. సో అప్పుడు అందుకే ఆయన భగవంతుని యొక్క ప్రేమకు పాత్రుడు అవుతాడనమాట. సో అది ఇంపార్టెంట్. సో అట్లా ఆ ఓర్పుతో అది టాలరేట్ చేసుకుంటాడు.
సహిస్తాడనమాట. ఆయనకు వచ్చిన శాపాన్ని సహిస్తాడు. సహించేసేసి సరే అలాగే కానివ్వని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్‌గా ఏం చేస్తాడు ఆయన ఉన్న రాజ్యం అంతా తొందరగా ఇచ్చేస్తాడు. ఆయన కొడుక్కి ఇచ్చేసి మామూలు రాజు దుస్తులన్నీ తీసేసి నార వస్త్రాలు కట్టేసుకొని వెళ్తాడనమాట. నైమిషారణ్య ఫారెస్ట్‌కి వెళ్ళి అక్కడ అందరూ ఋషులు, మునులు అందరూ ఉంటారనమాట అక్కడ. వాళ్ళందరిని అడుగుతున్నాడు. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి? ఎస్పెషల్లీ ఎవరైనా చనిపోవడానికి దగ్గరగా ఉంటే వాళ్ళ అత్యంత ఆహ్, ఆహ్, గొప్ప విషయం ఏం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు? హ్మ్. ముఖ్యమైన విషయాలేంటి? అసలు ఈ మానవాళికంతా మనకి ఏం కావాలి? ఈ ప్రశ్నలు అడిగితే అక్కడికి ఒక 16 సంవత్సరాల బాలుడు ఆయన బట్టలు కూడా వేసుకోలేదనమాట. ఆయనొస్తాడక్కడికి. సో, ఆయన పేరు సుఖదేవ గోస్వామి. సో, ఆయనొస్తుంటే కొందరు స్త్రీలు స్నానం చేస్తూ ఉంటారనమాట చెరువుల్లో. సో, ఆయన 16 సంవత్సరాల బాలుడు చాలా ఆజానుబాహుడు, అందంగా ఉన్నాడు. ఆయనొస్తుంటే కనీసం వాళ్ళు వాళ్ళ శరీరాన్ని కవర్ చేసుకోవాలని కూడా వాళ్ళకనిపించలేదనమాట. అంటే ఈ బాలుడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే అసలు పట్టించుకోవట్లేడు. స్త్రీ ఎవరు? పురుషుడెవరు? అనేది పట్టింపు లేకుండా నడిచి వెళ్ళిపోతున్నాడనమాట. అదే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే వ్యాసదేవుడు తండ్రి. వ్యాసదేవుడు ఈ ఈ యొక్క సుఖదేవ గోస్వామి తండ్రి అయిన వ్యాసదేవుడు ఆయన ఎళ్ళేటప్పుడు ఎవరైతే స్త్రీలు అక్కడ స్నానం చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కవర్ చేసుకుంటారు. పలానాన్న వస్తున్నాడని చెప్పేసి కవర్ చేసుకున్నారు. కానీ కొడుకు 16 సంవత్సరాల కొడుకు వెళ్తుంటే ఎవరు కవర్ చేసుకోవాలని కూడా అనిపించట్లేదు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఆయనే అసలు వాళ్ళకి వ్యత్యాసంగా చూడను కూడా చూడట్లేడు. ఒక స్త్రీ, ఒక పురుషానికి భేదంగా కూడా చూడట్లేడనమాట. సో, అట్లా వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన రాగానే ఇంకా కొందరు అక్కడున్న ఆహ్, చిన్న చిన్న అంటే టీనేజ్ వయసులో ఉన్న పిల్లలందరూ ఏం చేస్తున్నారు రాళ్ళతో కొడుతున్నారు ఆయనని. బట్టలేసుకోకుండా వస్తున్నాడని చెప్పేసి. అయినా గూడా ఏం పట్టించుకోకుండా ఆయనొచ్చేస్తాడు. ఆయనే ముఖంలో కాంతి, వెలుగు ఉన్నాయి. ఆ! చాలా లెర్నెడ్ పర్సన్ లాగా అంటే అన్నీ తెలిసిన వ్యక్తిలాగా ఉన్నాడనమాట. ఎప్పుడైతే ఆయన ఈ నైమిషారణ్య ఫారెస్ట్ ఇక్కడికి రాగానే ఇమ్మీడియేట్‌లీ అక్కడున్న అందరూ వేల మంది ఋషులు, మునులు అందరూ ఆయనకు దండవత్ ప్రణామం చేస్తారు. సో, దండవత్ ప్రణామం చేసేసి ఆయనకు వ్యాసాసన ఇస్తారు. మీరు కూర్చోండి. మీరు మాకు ఏదైనా చెప్పండి అని చెప్పేసి వ్యాసాసనం అంటే ఏంటి? ఎవరైనా క్లాస్ చెప్పమని సీట్ ఇస్తారనమాట. దాన్ని వ్యాసాసనం. హ్మ్. వ్యాసదేవుని యొక్క ప్రతిరూపం అన్నమాట. సో, అట్లా ఆయన చిన్నవాడైనా ఆయనకు ఆసనం ఇస్తారు. ఆ సభలో ఎవరెవరున్నారు? ఆయన యొక్క తండ్రి వ్యాసదేవుడు అక్కడే కూర్చొనున్నాడు. తర్వాత నారదుడున్నాడు. అసిత, దేవల, విశ్వామిత్ర. ఆ! తర్వాత మనము ఏ ఋషుల పేర్లు విన్నామో హిస్టరీ మొత్తంలో రామాయణంలో, మహాభారత్‌లో ఇంతకు పూర్వం అన్ని సప్త ఋషులు అన్ని అందరు ఋషులున్నారక్కడ. సో, వాళ్ళందరూ ఈయన దగ్గర నుంచి విందామని చాలా కుతూహలంగా ఎదురు చూస్తున్నారనమాట. అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఆయనకు దండవత్ ప్రణామం చేసి ఆయన ప్రశ్నలు అడుగుతాడనమాట. అసలు ఆహ్, మనము అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటిది? సో, వాళ్ళిద్దరి సంభాషణలో ఈ భాగవతం మొత్తం చెప్తారనమాట. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేశాడు. నాకు ఓన్లీ 7 రోజులే ఉంది. సో, మన వేదాలలో కర్మకాండ ఉంది. ఎన్నో వ్రతాలు చేయొచ్చు, ఎన్నో పూజలు చేయొచ్చు, ఎన్నో దాన ధర్మాలు చేయొచ్చు, ఎన్నో యజ్ఞాలు చేయొచ్చు, ఎన్నో తపస్సులు చేయొచ్చు. ఏం చేయాలి నేను? అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి? నాకది చెప్పండి అంటాడు. ఈ వేదాస్ ఎంతో పెద్దగా ఉన్నాయి. మీరు అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి నాకు క్లుప్తంగా అన్నీ చెప్పండి అని. అప్పుడు ఆ డిస్కషన్ అంతా భాగవతమే. దానర్థం ఏంటి? ఈ భాగవతం మనకు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం. సో, ఎవరైనా తపస్సు చేయాలనుకున్నా, ఎవరైనా యజ్ఞం చేయాలనుకున్నా సరే, మౌన వ్రతాలు చేయాలనుకున్నా సరే, తర్వాత రకరకాల వేదాస్‌లో పూజలు, రకరకాల దేవుళ్ళు, ముక్కోటి దేవతలు, దేవుళ్ళు అందరుంటారు. అయినా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన సబ్జెక్ట్ ఏంటిది? శ్రీమద్ భాగవతం. సో, అందులో కృష్ణ ఏం చెప్తాడు? కృష్ణే స్వాధామోపగతే ధర్మజ్ఞానాదిభిः సహ కలౌ నష్టదృశామేష పురాణార్కో దునోదితః. సో, ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుడు ఆయన యొక్క ద్వాపర యుగంలో ఆయన యొక్క లీల ముగించి ఆయన స్వధామోపగతే ఆయన ధామానికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ధర్మ జ్ఞానాదిభిः సహ ధర్మ జ్ఞానం కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోయాయి. అందుకే కలియుగంలో మీరు ఎవరిని చూసినా, ఎక్కడ చూసినా కూడా ధర్మము, జ్ఞానం ఉండదు.
సో మరి జ్ఞానం లేకుంటే ఇంజనీర్స్ డాక్టర్స్ ఎలా అవుతున్నారు అని అడగొచ్చు మీరు. సి జ్ఞానం అంటే డబ్బు సంపాదించేది జ్ఞానం కాదు, ఆత్మతత్వ జ్ఞానం. అసలు నువ్వెవరివి? ఉమ్? ఆ, నువ్వు ఎందుకు పుడుతున్నావు, ఎందుకు చనిపోతున్నావు, ఈ రోగాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి, ముసలితనం ఎందుకు వస్తుంది, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, వీటి గురించి తెలుసుకోవడం. అసలు ఆత్మ అంటే ఏంటి, నేనంటే అసలు నేనెవరిని, ఆత్మ ఎవరు, మన పరిస్థితి ఏంటి, అది అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, అది జ్ఞానం. సో అది తెలవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, ఆత్మతత్వ జ్ఞానం. సో అది బోధించడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. అయితే కృష్ణ స్వాధామోపగతే ధర్మ జ్ఞానాది సహ కలవనష్ట దృశామేష. ఈ కలియుగంలో మళ్ళీ మనకి వెలుతురు ఇవ్వడం కోసం, కలియుగంలో ఏది ఎవరికి ఆ, సరిగా ఉండదన్నమాట. ఉదాహరణకి మీరు మీ వయసు ఎంతో, అన్ని సంవత్సరాలను చూస్తున్నారు, ఎన్నో పొలిటికల్ పార్టీస్ వస్తున్నాయి పోతున్నాయి, సమస్యలు అలాగే ఉన్నాయి. కొందరు ఈ పార్టీ వాళ్ళ సైడ్ ఉంటారు, కొందరు ఆ పార్టీ వాళ్ళ సైడ్ ఉంటారు. వీళ్ళు గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు జనాలు సఫర్ అవుతారు, వాళ్ళు గవర్నమెంట్లోకి వచ్చినప్పుడు జనాలు సఫర్ అవుతారు. తర్వాత మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మనము పూర్వీకుల్ని చూసినాం, అందరినీ కూడా, వాళ్ళు కూడా పెద్దోళ్ళు అవుతున్నారు, ముసలోళ్ళు అవుతున్నారు, చనిపోతున్నారు. అందరికీ కష్టాలు ఉన్నాయి. కష్టాల నుంచి బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, అన్ని బాగు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రయత్నం చేస్తూ 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 ముసలి వాళ్ళు అవుతున్నారు, చనిపోతున్నారు. కొందరికి ఆ అవకాశం కూడా లేదు, చిన్నతనంలోనే చనిపోతున్నారు. కొందరు మిడిల్ ఏజ్ మధ్య లైఫ్లో చనిపోతున్నారు. సో కలవనుష్ట దృశామేష పురాణార్కోదునోదిత. ఈ కలియుగంలో మళ్ళీ మనకు వెలుతురు ఇవ్వడం కోసం ఈ భాగవత రూపంలో మళ్ళీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించాడు. సో కృష్ణ ఎప్పుడైతే చాప రూపంలో వస్తాడో మత్స్యదేవ్ అంటాం, ఎప్పుడైతే తాబేలు రూపంలో వస్తాడో కూర్మదేవ్ అంటాం, ఎప్పుడైతే సింహం రూపంలో వస్తాడో నరసింహదేవ్ అంటాం, ఎప్పుడైతే పుస్తకం రూపంగా వస్తాడనుకో భగవంతుడు, గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం అంటాం. సో అది భాగవతం. సో ఈ భాగవతం చెప్పడం మొదలు పెడతాడు 2వ స్కందంలో, ఆత్మతత్వ జ్ఞానం అలా అలా చెప్తూ తర్వాత పరమాత్మ గురించి చెప్తాడు. ఆ తర్వాత అట్లా అట్లా ఇప్పుడు మనం కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ కాజెస్. ఇక్కడ మళ్ళీ పరీక్షిత్ మహారాజు డిస్కషన్లో బ్రహ్మ నారద డిస్కషన్ కూడా వస్తుంది అనమాట. నారదుడు వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుని అడుగుతాడు అనమాట, ఈ సృష్టి అంతా నువ్వు ఎలా చేసావు, నువ్వే కదా దేవాది దేవుడివి. అట్లా స్టార్ట్ చేస్తే, లేదు లేదు నేను కాదు, నాకంటే అధిపతి అయిన కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు, నేను సృష్టి చేస్తాను, కానీ రెండో తరహా సృష్టి. మొదటిగా సృష్టి యాక్చువల్గా చేసింది కృష్ణ భగవానుడు, నేను మళ్ళీ రెండో సృష్టి చేస్తాను అని క్లారిఫై చేసి ఆ సృష్టి ఎలా జరిగిందో ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అందులో మనకి 21 నుంచి 35 శ్లోకం వరకు ఈ చాప్టర్లో కారణ సృష్టి దాని గురించి చెప్తున్నారు. సో కారణోదశాయ విష్ణు ఎవరు? కృష్ణ నుంచి బలరాముడు, బలరాం నుంచి ఆది చతుర్వ్యూహ, దాంట్లో ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ, సంకర్షణ, ఆ సంకర్షణ నుంచి మళ్ళీ నారాయణుడు వస్తాడు, ఆ నారాయణ నుంచి మళ్ళీ ద్వితీయ చతుర్వ్యూహ వస్తారు, అందులో మళ్ళీ ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ, సంకర్షణ, ఆ ద్వితీయ సంకర్షణ నుంచి ఈ అవతారాలన్నీ వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఏవి? లీలావతారాసు, తర్వాత పురుషావతారాసు, గుణావతారాసు, మన్వంతర అవతారాసు, శక్తి ఆవేశ అవతారు, ఇవన్నీ అవతారాలు, కృష్ణ భగవాని అవతారాలు ఈ ద్వితీయ సంకర్షణ రూపం నుంచి వస్తున్నాయి మనకి. అందులో పురుషావతారాల్లో 3 అవతారాలు: కారణోదశాయ విష్ణు, గర్భోదకశాయ విష్ణు, క్షీరోదకశాయ విష్ణు. సో ఈ కారణోదశాయ విష్ణు ఎవరు అంటే, ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్, మనం ఉన్నదంతా ప్రాపంచిక లైఫ్. ఒకటి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, భగవద్ధామం, అది 3 ఉంటాయి. మొత్తం 4 సృష్టి తీసుకుంటే 3 భగవద్ధామం. ఒకటింత ఏంటి, చిన్నది పావంతు ఏముంది, ఈ ఈ మొత్తం ప్రాపంచిక లైఫ్, భౌతిక ప్రపంచాలు కొన్ని కోట్లాది ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ వీటన్నిటికీ ఎవరు తయారు చేశారు? కారణోదశాయ విష్ణు నుంచి వస్తాయన్నమాట. సో కారణోదశాయ విష్ణు అంటే మహావిష్ణు అంటారు. ఆయన ఫస్ట్ కారణ మహాసముద్రంలో పడుకొని, ఆయన ఎప్పుడైతే శ్వాస తీసుకొని వదులుతూ ఉంటాడో, శ్వాస వదులుతుంటే ఆయన చర్మంలో నుంచి, ఆయన యొక్క శ్వాస నుంచి ఆ కొన్ని కోట్ల ప్రపంచాలు ఇట్లా వస్తున్నాయి అన్నమాట, ఉద్భవిస్తున్నాయి. యూనివర్సెస్, భూగోళాలు చాలా మంది ఇట్లా వస్తున్నాయి అన్నమాట. అట్లా వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయి
మళ్ళీ ఒక ప్రపంచం అంటే ఏంటిది? ఒక ప్రపంచం, ఒక యూనివర్స్ అంటే దాంట్లో భూమి ఉంటుంది, ఈ ఈ ఆమ్, అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల పాతాల లోకాలు, తర్వాత భువర్లోక, మహర్లోక, జనలోక, తపోలోక, సత్యలోక, ఇట్లా 14 లోకాలు, చంద్రుడు, సూర్యుడు, నక్షత్రాలు, ఇవన్నీ కలిపి ఒక్క ప్రపంచం. అట్లా కొన్ని కోట్లాది ప్రపంచాలు వస్తున్నాయి ఆయన శ్వాస వదులుతున్నప్పుడు. అట్లా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఈ కారణోదశాయి విష్ణువు నుంచి మళ్ళీ ఒక్కొక్క ప్రపంచంలోకి మళ్ళీ గర్భోదకశాయి విష్ణులాగా ఎంటర్ అవుతాడు. ఆ గర్భోదకశాయి విష్ణులో అందులో మళ్ళీ గర్భ మహాసముద్రంలో పడుకొని ఆయన యొక్క నాభి నుంచి తామర పువ్వు వస్తుంది. అందులో నుంచి బ్రహ్మ ఉద్భవిస్తాడు. సో బ్రహ్మకి ఆయన సృష్టి చేయనప్పుడు కొడుకులకు చెప్తాడనమాట, 4 కుమారులకి, సృష్టిని బాగా పెంచండి, మీరు పెళ్లి చేసుకొని చాలా సృష్టి పెంచాలి, పాపులేషన్ జనాభా పెంచాలి. అంటే వాళ్ళు వద్దొద్దు, మాకు ఎంత అవసరం లేదు, మేము ఇట్లాగే ఉంటాము భగవంతుని భక్తిలో. అంటే ఆయన కోపం వస్తుంది బ్రహ్మకి. ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క నుదుటి నుంచి రుద్రుడు, శివుడు వస్తాడనమాట. సో ఇప్పుడు ఎవరెవరు వచ్చారు? గర్భోదశాయి విష్ణు, బ్రహ్మ కోపం నుంచి శివుడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ గర్భోదకశాయి విష్ణువు నుంచి క్షీరోదకశాయి విష్ణు. క్షీరోదకశాయి విష్ణు పాల సముద్రంలో పడుకొని ఉంటాడనమాట. ఎప్పుడైనా దేవతలకి ట్రబుల్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళి పెటిషన్ పెట్టుకునేది క్షీరోదకశాయి విష్ణు. ఆ క్షీరోదకశాయి విష్ణునే మనందరి హృదయాల్లో పరమాత్మరాగా మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ అవుతాడనమాట. సో ఇదంతా ఒక్క ప్రపంచం. ఇట్లా కొన్ని కోట్లాది ప్రపంచాలు ఉన్నాయి. సో ఈ కోట్లాది ప్రపంచాలను ఎవరు? కారణోదశాయి విష్ణు సృష్టిస్తున్నాడు. ఆయన యొక్క శ్వాస, గాలి పీలవడం వదలడం ద్వారా జరుగుతున్నాయి అన్నమాట ఇవన్నీ. ఆ కారణోదశాయి విష్ణువు నుంచి కాల, జీవ, కర్మ, స్వభావ. సో కాల, జీవ 2 భాగాలు ఉంటాయి. తర్వాత మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మెటీరియల్ నేచర్, ప్రధాన. ఆ ప్రధాన అంటే ఏంటి? మొత్తం ఒక అన్మానిఫెస్టెడ్, ఇంకా పూర్తిగా వికసించలేదన్నమాట. అలాగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే, మీరు రోటీస్ కానీ పూరీస్ చేసేటప్పుడు ఒక పిండి ముద్దలాగా ఉందనుకోండి, అట్లా తీసుకోండి ప్రధాన. దాంట్లో ఏమవుతుంది? సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం ఉంటాయి, కానీ యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉండవు, ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. అంటే ఇంకా అవి పరిపక్వత చెందలేదనుకోండి. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆ ప్రధానం నుంచి మహత్తత్వ వస్తుంది. మహత్తత్వ అంటే ఒక మేఘాలలాగా ఉంటుంది. ఆ మహత్తత్వ మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది. సత్వగుణ మహత్తత్వ, రజోగుణ మహత్తత్వ, తమోగుణ మహత్తత్వ. ఆ తమోగుణ మహత్తత్వాన్ని అహంకార అంటారు. సో ఆ అహంకార అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 3 వస్తాయి. ఇది రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం. ఆ రజోగుణం నుంచి జ్ఞానశక్తి, కర్త అంటే పని చేసేవాళ్ళు. రజోగుణం నుంచి కారణశక్తి, క్రియాశక్తి అంటారు దాన్ని. క్రియాశక్తి లేదా కారణ అంటే కారణం, ఇది జరగడానికి కారణం ఎవరు, అది. తర్వాత తమోగుణం నుంచి కార్యశక్తి, ద్రవ్యశక్తి. సో ఇదేంటి? ఎఫెక్ట్ అంటే జరిగింది ఏంటి, ఒకటి చేసేవాళ్ళు, ఒకటి రీజన్, కాజ్. ఆ తర్వాత ఎఫెక్ట్ అంటే ఆ పని చేసిన తర్వాత ఉద్భవించేది కార్యశక్తి. సో వీటికి ఎవరెవరు? జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి, ద్రవ్యశక్తి. ఈ జ్ఞానశక్తి నుంచి అధిదైవ, క్రియాశక్తి నుంచి అధ్యాత్మ, ద్రవ్యశక్తి నుంచి అధిభూత. ఈ 3. సో ఆదిదైవ నుంచి మైండ్, మన మనస్సుతో పాటు 10 ఇంద్రియ దేవతలు, 10 ఇంద్రియాలకు దేవతలు వస్తారనమాట. ఇవాళ మనం చెప్పుకున్న శ్లోకం ఈ ఇంద్రియ దేవతలు ఇందులో నుంచి వచ్చాయన్నమాట. రెండోది అధ్యాత్మ నుంచి, కారణశక్తి, క్రియాశక్తి నుంచి అధ్యాత్మ నుంచి వచ్చింది ప్రాణ. తర్వాత 10 ఇంద్రియ ప్లస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే బుద్ధి. తర్వాత అధిభూత 5 తన్మాత్రాలు, 5 ఎలిమెంట్స్. అంటే భూమి, రాపో, నలో, వాయు, కమ్మనో, బుద్ధి, రేవచ అంటాం కదా. సో భూమి, రాపో, నలో, వాయు అంటే ఇవేంటి? ఆకాశం, గాలి, అగ్ని, నీరు, భూమి. ఇవి 5 ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. సో ఇవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి? మీకు ఇంతకుముందు డయాగ్రామ్ చూపించాను కదా, అది మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను. సో ఇలా ఇచ్చాయన్నమాట.
మహావిష్ణువు కాల కర్మ స్వభావ, దాని నుంచి ప్రధాన నుంచి మహత్తత్వ, మళ్ళీ మహత్తత్వ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ. ఆ తమోగుణ అని అహంకార అంటారు. ఆ అహంకారం నుంచి మళ్ళీ మనకి సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, ఈ మూడు వచ్చాయి. ఆ సత్వగుణంలో నుంచి జ్ఞానశక్తి, అది దైవ. ఆ రజోగుణం నుంచి క్రియాశక్తి, అధ్యాత్మ. ఆ తమోగుణం నుంచి ద్రవ్యశక్తి, అది భూత. మళ్ళీ ఆ అధిదైవ నుంచి మనకేమొస్తున్నాయి? మనస్సు ప్లస్ 10 ఇంద్రియ దేవతలు. ఇవాళ చెప్పిన శ్లోకం ఇది అన్నమాట. ఈ 10 ఇంద్రియ దేవతల గురించి చెప్పారు. ఈ అధ్యాత్మ నుంచి వచ్చినాయి ప్రాణం మరియు 10 సెన్సెస్, 10 ఇంద్రియాలు ప్లస్ బుద్ధి. అది భూత నుంచి వచ్చినాయి 5 తన్మాత్రాలు ప్లస్ 5 ఎలిమెంట్స్, అంటే భూమి, ఆకాశం, అగ్ని, నీరు, గాలి. సో మనం ఈరోజు చెప్పుకున్న శ్లోకం ఇది. ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. సో మళ్ళొకసారి మీకు ఆ శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యం చదువుతాను. క్లియర్గా మనకు అర్థమవుతుంది అసలు మనం ఎక్కడికి వచ్చామో ఎందుకు వచ్చామో అనేది. ఓకే. సత్వగుణము నుండి మనస్సు ఉద్భవించి ప్రకటమగును. అదే విధముగా దేహాచరణములు నియంత్రించు 10 దేవతలు కూడా ప్రకటమైరి. అంటే ఈ యొక్క వారే దిక్కులను నియమించువాడు, వాయు నియామకుడు సూర్యదేవుడు, దక్ష ప్రజాపతి, అశ్విని కుమారుడు, అగ్నిదేవుడు, ఇంద్రుడు, ఉపేంద్రుడు, ఆదిత్యులలో ముఖ్యుడు ప్రజాపతియగు బ్రహ్మ యనువారు పిలువబడిరి. వీరందరూ ఆ రీతిగా ప్రకటమైరి. సో వీళ్ళందరూ సత్వగుణం నుంచి ఉద్భవించిన దేవతలు అన్నమాట. ఈ యొక్క ఇంద్రియాలకు దేవతలు. సో ఈ దిగ్దేవతలు ఈ దిగ్దేవతలు దేనికి? మన యొక్క చెవులు ఎవరైనా జన్మించినప్పుడు కొందరికి పుట్టుకతో వాళ్ళు వినపడదు. వాళ్ళకి పుట్టుకతో కొందరికి వాళ్ళ కళ్ళు ఉంటాయి కానీ చూడలేరు. సో దానికి అర్థం ఏంటి? బేసికల్లీ మనకు ఒక శరీరం ఉంటేనే సరిపోదు. ఆ శరీరంకి, ఆ అవయవానికి, ఒక్కొక్క అవయవానికి ఒక దేవుడు ఉంటాడు. మన యొక్క ఇంద్రియాలు పనిచేయాలంటే ఆ దేవుడి డైరెక్షన్లోనే పనిచేస్తున్నాయి. ఆ దేవుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే అది పనిచేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకు చెవులు పనిచేయాలంటే దిగ్దేవత, ఆ యొక్క దేవుడు ఎవరు? దిగ్దేవత. తర్వాత మన కళ్ళు పనిచేయాలంటే సూర్యదేవుడు. మన యొక్క చర్మము వాయుదేవుడు. మన యొక్క ముక్కు అంటే ముక్కు వాసన తెలియాలి అంటే అశ్విని కుమారాస్. తర్వాత మనకు రుచి తెలియాలంటే టంగ్. మన యొక్క నాలుకకి దేవుడు ఎవరు? వరుణదేవుడు. మన చేతులు పనిచేయాలంటే ఇంద్రుడు. మన కాళ్ళు పనిచేయాలంటే ఉపేంద్రుడు. మనకు వాక్కు, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడింది మీకు వినపడాలి అంటే, ఎవరైనా మాట్లాడినప్పుడు ఆ ధ్వని రావాలి అంటే అగ్నిదేవుడు. తర్వాత మలమూత్ర వాటి కూడా పనిచేయాలి అంటే మిత్ర ప్రజాపతి. వీళ్ళుంటేనే అవి కూడా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. మూత్రద్వారం, మలద్వారం. సో ఈ అన్నిటికీ దేవతలు వీళ్ళు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ తర్వాత క్రియేషన్ ఎలా అయింది? ముందు ఆకాశం, ముందు యాక్చువల్లీ ధ్వని, ఆ ధ్వని నుంచి సౌండ్, ముందు ధ్వని, ఆ ధ్వని నుంచి ఆకాశం, ఆకాశం నుంచి స్పర్శ, స్పర్శ నుంచి వాయు, వాయు నుంచి రూపం, రూపం నుంచి అగ్ని, అగ్ని నుంచి రుచి, రుచి నుంచి నీరు, నీటి నుంచి వాసన, వాసన నుంచి భూమి. సో ఇట్లా క్రియేషన్ జరిగిందనమాట. సో అదంతా ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో చెప్తున్నారు. ఈ చాప్టర్ కొంచెం మనకు కథ రూపకంగా ఉండదు, కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇలా జరిగిందనమాట సృష్టి. మనం ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఓన్లీ మనము 10th క్యాంటో శ్రీమద్ భాగవతం చదువుదాము, ఓన్లీ లీలలే చదువుదామని కాదు. భాగవతంలో మనం అన్ని క్రియేషన్ ఎలా జరిగింది అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో 2వ స్కందంలో మొత్తము ఇలాగే ఉంటుంది. 3వ స్కందంలో కూడా కొంత భాగం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ 4వ స్కందం నుంచి మళ్ళీ మనకు లీలలు మొదలవుతాయి అన్నమాట, కథలు మొదలవుతాయి. సో అది ఈరోజు క్లాస్. సో ఎవరికన్నా ప్రశ్నలు ఈరోజు క్లాస్లో కానీ ఏమైనా ఉంటే అడగండి, లేకపోతే జనరల్గా మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా అడగచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఎస్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క అవయవానికి ఒక్కొక్క దేవుడు ఉన్నారని చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. మరి అవి మళ్ళీ
పని చేయాలి అంటే కృష్ణుణ్ణి కోరుకోవాలా ఆ దేవతలనే కోరుకోవాలా ప్రభుజీ? మంచి ప్రశ్న అడిగారు మాతాజీ. సో సి ఇదంతా ఒక గవర్నమెంట్ అఫైర్ లాగా నడుస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఉంది. దాంట్లో మనకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ప్రస్తుతం. తర్వాత ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి దాంట్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ శాఖలు ఉంటాయన్నమాట. జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది, తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, హోమ్ మినిస్టర్, తర్వాత ఇరిగేషన్, నీటిపారుదల శాఖ, తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, విద్యుత్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్లా రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్కి ఒక మినిస్టర్ ఉంటాడు. హోమ్ మినిస్టర్ ఒకతను, ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఒకతను, అట్లా ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఒక్కొక్క మినిస్టర్ ఉంటాడు, అట్లా అనమాట. సో ఇది అట్లా అంతా ఆర్గనైజేషన్ నడుస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, ఎవరైనా గవర్నమెంట్ కార్యాలయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు, మోదీ అక్కడ లేకపోయినా సరే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అక్కడ లేకపోయినా సరే, ఆయన యొక్క పని నడుస్తుంది, గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది అనమాట. అట్లాగే కృష్ణ భగవానుడు, మీరు డైరెక్ట్గా కృష్ణ భగవానుడు లేకపోయినా సరే, ఈ దేవతలందరూ ఆయా శాఖలని చక్కగా పనిచేస్తున్నారు అన్నమాట. వర్షాలు పడడానికి ఒక దేవుడు, ఎండ రావడానికి ఒక దేవుడు, గాలి రావడానికి ఒక దేవుడు, ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ప్లస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, పనిష్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, యమధర్మరాజు, ఇట్లా రకరకాలుగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ ఏర్పడి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, మనం ఈ అవయవాలు పనిచేయాలంటే ఈ దేవతలను డైరెక్ట్గా పూజ చేయాలా, కృష్ణుడిని చేయాలని? సో రెండూ చేయొచ్చు. వేదాలలో మీరు రెండు చేసే అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చారన్నమాట. కానీ భగవద్గీతలో కృష్ణ ఏమంటాడు? వేదవాదారథ పార్థ. ఎవరైనా కూడా ఈ వేదాల యొక్క తీపి మాటలకు అట్రాక్ట్ అయిపోతారో వాళ్ళు ఈ అన్య దేవతలకే పూజలు చేయడం మొదలు పెడతారు. కానీ వాళ్ళు అల్పమేధస, అంటే వాళ్ళు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు అని చెప్తారనమాట. సో ఇది మీకు ఎవిడెన్స్ చెప్తాను. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధశాం దేవాన్ దేవయజో యాంతే మద్భక్తా యాంతి మామపి. సో ఎవరైతే అల్పమేధస్సులు, తక్కువ తెలివి తక్కువ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట? ఈ ఇతరత్రా దేవతలను పూజ చేస్తారంట. ఇతరత్రా దేవతలను, కొందరు సూర్యదేవుని, కొందరు నవగ్రహాల పూజ, కొందరు పాములకు పూజ చేస్తారు, నాగేంద్రుడికి, కొందరు వినాయకుడికి, కొందరు పార్వతికి, శివుడికి, ఇట్లా పూజలు చేస్తూ ఉంటారనమాట. మెన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెలిజెన్స్, అల్పమేధశ. అయితే వీళ్ళు ఇచ్చే రిజల్ట్స్ కంపల్సరీ ఇస్తారు. వీళ్ళు, ఈ దేవతలు కూడా మీకు రిజల్ట్స్ ఇస్తారు, కానీ అవి శాశ్వతం కాదు. ఈ అన్యత్రా దేవతలు ఇచ్చే రిజల్ట్ శాశ్వతం కాదు. వాళ్ళు ఇచ్చే రిజల్ట్ ఏంటిదట? టెంపరీ. అండ్ ఇంకోటి ఏమంటున్నారు? ఎవరైతే ఆ యొక్క దేవతలను పూజ చేస్తారో వాళ్ళు ఆ దేవతల యొక్క గ్రహాలకు వెళ్ళిపోతారు. కానీ మద్భక్తా యాంతి మామపి, నా భక్తులు ఏం చేస్తారు? నా యొక్క సుప్రీం డెస్టినేషన్, అన్నిటికంటే గొప్పదైన నా యొక్క భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు అని. సో ఈ ఈ దేవతలకు పూజ చేయకూడదు అని వేదాలలో నియమితం ఏమీ లేదు. కానీ కృష్ణ భగవానుడు అన్ని రకాలుగా చెప్పాడు. అల్పమేధశ, మనం తెలివి తక్కువగా ఎందుకు పూజించాలి? అవసరం లేదు. మనం డైరెక్ట్గా కృష్ణ భగవానుని పూజ చేయొచ్చు అనమాట. సో అట్లా తీసుకొని, ఇంకోటి ఇక్కడ భగవద్గీత 7:21లో ఏం చెప్తున్నాడు? యో యో యాం యాం తనుం భక్త శ్రద్ధయార్చితుం ఇచ్చతి తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవా విదదామ్యహం. సో కృష్ణ ఏమంటున్నాడంటే, యో యో యాం యాం తనుం భక్త శ్రద్ధయార్చిమిచ్చతి తస్య తస్యాచలం శ్రద్ధాం తాం ఏవా విదధామ్యహం. ఓ అర్జున, నేను
అందరి హృదయాల్లో కూర్చొని పరమాత్మలాగా ఉన్నాను. ఎప్పుడైతే ఆ జీవి ఏదన్నా దేవుణ్ణి పూజ చేయాలి అని అనుకుంటాడో, అప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే కృష్ణ ఏం చేస్తాడంట, వాళ్ళకి ఆ దేవుడి పట్ల బాగా ఇంట్రెస్ట్ కలిగిపిస్తాడు. ఆ దేవుడి పట్ల ఆకర్షణ కూడా ఇచ్చేవాడు ఎవరు? కృష్ణనే. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, భగవద్గీతలో ఏం చెప్తున్నాడంటే, మనము సపోజ్ ఎవరన్నా వినాయకుడికి పూజ చేయాలని సంకల్పించుకున్నారని ఇంకా కృష్ణ కాన్షియస్లోకి రాలేదు. ఆ వినాయకుడి మీద అట్రాక్షన్ ఇచ్చేది కూడా కృష్ణనే. ఓకే, ఆ వినాయకుడికి అట్రాక్షన్ అయిపోయినాక విలేజ్లో వినాయకుడికి పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ పూజ చేసినప్పుడు వినాయకుడు కొన్ని ఫలితాలు ఇస్తాడు కదా. ఆ ఫలితాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? కృష్ణ నుంచే వస్తున్నాయి. అది కృష్ణ అని చెప్తున్నాడు. సో కృష్ణ ద్వారా వినాయకుడి నుంచి వాళ్ళకు అది అందుతున్నాయి అన్నమాట. అయితే ఇట్లా తెలివి తక్కువ వాళ్ళు అలా పూజలు చేస్తున్నారు, అట్లా చేయవలసిన అవసరం లేదు అని కృష్ణ భగవానుడు మనకు చెప్పాడనమాట. సో మనం భగవద్గీత అంతా చదివినాక తెలుసుకున్న విషయం ఇది. సో మనము ఈ అన్యత్రా దేవతలకు మనం పూజ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఓకే, మీకు దర్శనం ఉంది ఇప్పుడు. దీని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ప్రశ్నలు తీసుకుందాం. శిల ప్రభుపాద్కి జై. జై శ్రీ శ్రీ గౌడితాకి జై. जय जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा माई की जय. तुलसी महारानी की जय. श्री श्री राधा नीला माधव की जय. लक्ष्मी नरसिंह देव की जय. హరే కృష్ణ. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? అందరూ మ్యూట్లో ఉన్నారు. ప్రభు ఒక్కసారి ఇంద్రులు చేతులు అవన్నీ చెప్పింది కదా, ఒకసారి చెప్పండి ప్రభు. సో మన చెవులకి దేవుడు దిగ్దేవతాస్, మన చెవులకి దిగ్దేవతలు. తర్వాత కళ్ళకి సూర్యదేవుడు, కళ్ళకి సూర్యదేవుడు, చర్మానికి వాయుదేవుడు, ముక్కుకి అశ్విని కుమారాస్,
మన యొక్క నాలుకకి వంట వాసనకు నాలుక వాసనకి అశ్విని కుమారాస్, టేస్ట్ మన యొక్క నాలుక రుచి మరియు రుచికి వరుణదేవుడు, చేతులకి ఇంద్రుడు, కాళ్ళకి ఉపేంద్రుడు, మన యొక్క వాక్కు అది దానికి అగ్ని, తర్వాత మలద్వారం మిత్రదేవుడు, మూత్రద్వారం ప్రజాపతి. సో ఈ దేవతలు వీటికి అధిపతులు. ఆ దేవతల కృప ఉంటేనే ఆ అవయవాలు పనిచేస్తాయి. సో బేసికల్గా మనకు భాగవతంలో ఏం చెప్తున్నారంటే కర్మణా దైవనేత్రేణ జంతుర్దేహోపపత్తయే. సో మన యొక్క కర్మ ప్రకారం, మన యొక్క పూర్వ జన్మలో మనం చేసుకున్న కర్మ ప్రకారం మనకి ఈ శరీరాన్ని ఇస్తారనమాట. ఈ శరీరంలో మనకు బుద్ధి ఎంత ఉండాలి, మన మేధాశక్తి ఎంత ఉండాలి, మన బలం ఎంత ఉండాలి, మనకి అన్ని మనం ఈవెన్ మనం తిన్నది అరగాలన్నా కూడా దానికి కూడా మనం కర్మ చేసుకొని ఉండాలి. మన మన రూపం ఎలా ఉంది, అవన్నీ కూడా ఏంటంటే పూర్వజన్మ ఫలితం. అయితే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనము పూర్వజన్మలో మనకి కోరికలుండి ప్లస్ ఈ కర్మ వల్ల ఈ శరీరం తీసుకున్నాం, ఇప్పుడే బాధపడుతున్నాం, ఇంకొక శరీరం రాకుండా చూసుకోవాలి. సో అందుకని మనం కృష్ణ భగవానుని భక్తి చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభు. ఎస్ ఇప్పుడు మనం భక్తిలో ఉన్నా గానీ మన ఇంట్లో వాళ్ళే కానీ మన స్నేహితులు వాళ్ళెవరన్నా కానీ గణేష్ దగ్గరికి రండి, సేవ చేయండి, పూజ చేయండి అని అడుగుతారు అనుకోండి ప్రభు. ఒకవేళ మనం అలాంటి సేవ ఏమన్నా భక్తిలో ఉండి కూడా అలాంటి గణేష్ ఎవరికైనా సేవ చేస్తే మనం భక్తిలో ఫాల్ డౌన్ అయ్యే అవకాశం ఉందా ప్రభుజీ? మనం కింద పడే అవకాశం ఏముండదు. మనము పోయి అక్కడ సేవ చేసినంత మాత్రాన మనం కింద పడవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు. మనము శ్రీ కృష్ణ భగవానుడి భక్తిలోకి వచ్చాం కదా అని చెప్పేసి మనము ఇతరత్ర దేవతలను హేళన చేయకూడదు. ఎందుకంటే దేవతలందరూ ఎవరు? కృష్ణ భగవాను యొక్క చేతులు. సో ప్రతి ఒక్క దేవుడు, దేవతలు వీళ్ళందరూ ఎవరు? కృష్ణ భగవాన్ యొక్క భుజాలు మరియు చేతులు ఆయన యొక్క రూపంలో. చూపిస్తారు కదా ప్రభు. రైట్. కాబట్టి మనము ఎప్పుడు కూడా ఇతరత్ర దేవతలను హేళన చేయకూడదు, ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది, మనం అక్కడ సేవ చేయవలసిన అవసరం లేదు, కానీ బంధువుల ప్రెజర్తో కానీ లేకపోతే మిత్రుల ద్వారా కానీ ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు చేయాల్సి వస్తే చేస్తే తప్పేం లేదు, మనమేం ఫాల్ డౌన్ కాకపోతే వాళ్ళు అక్కడ పెట్టిన ప్రసాదం ఏమన్నా ఇస్తే మనము అది ఫస్ట్ కృష్ణకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఆ ప్రసాదం డైరెక్ట్గా స్వీకరించకూడదు. సో అదొకటి ఇచ్చినా మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా మనం ఇప్పుడు ఇస్తుంటే భగవంతుడి ప్రసాదం కదా, అయ్యో తీసుకోండి ఇది కూడా భగవంతుడిదే కదా అది ఇది అంటుంటారు. అంటే అది తీసుకొని మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినా మనకి ఏం అపరాధం జరగదు కదా. ఏం జరగదు మాతాజీ. మనం ఆ ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు, ఏదో ఒకటి చెప్పొచ్చు, మేము ఈరోజు ఒక్క పొద్దున్నాం, నాకు ఒక ప్లేట్లో పెట్టియండి అని తీసుకొని ఎవరికన్నా ఇవ్వచ్చు, లేదా మీరు పక్షులకు వేరే జంతువులకు కూడా పెట్టచ్చు, వాటికి కూడా పర్వాలేదు. అదే మొన్న ఇట్లా వినాయకుని జరిగినప్పుడు ప్రభు ఇదిగోండి చందా అది అంటే సరే ఇచ్చాను. అదే ప్రకారంగా మామి చందా రాశారు కదా, భగవంతుడి దగ్గర రండి కొంచెం పూల సర్వీస్ చేయండి అంటే చేశాను. కానీ ప్రసాదం పంపించారు. అది ఎలా తీసుకోవాలా వద్దా అనే సందిగ్ధంలో అయినా మనం భగవంతుడికి ఆఫర్ కాదు కదా, మనం ఎలా తీసుకుంటామో అని పేదవాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటే వాళ్ళకి పంపించాం. అలా చెయ్యొచ్చా మరి? అది కూడా అపరాధం అవుతుందా గణేష్ పట్ల అని? అపరాధం ఏం కాదు, కరెక్టే అది. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇంట్లో చాలా మంది ప్రతి సంవత్సరం నేను వినాయకుడికి పెట్టుకునేవాడిని, ఇప్పుడు కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చాను, కృష్ణ భగవాని భక్తిలోకి, నేను వినాయకుడిని పెట్టొచ్చా అంటే ఎస్ పెట్టుకోవచ్చు. పెట్టుకొని మీరు కృష్ణ పుస్తకంలో దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి పుస్తకంలో శమంతకం అని పాస్ట్ టైం చదవచ్చు. ఆ తర్వాత కృష్ణకి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత అది మీరు వినాయకుడికి పెడితే ఇంకా వినాయకుడు చాలా సంతోషంగా తీసుకుంటాడు. అప్పుడు మనం తీసుకోవచ్చా ప్రభుజీ అది? ఎస్, మనకు ముందు కృష్ణకి పెట్టి ఆ తర్వాత వినాయకుడికి పెట్టి మళ్ళీ మనం తీసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు మహా అవుతుంది, మహాప్రసాదం. వినాయకుడు కూడా వైష్ణవనే. సో ఇప్పుడు మనం వేరే డివోటీస్ తీసుకున్న మహా దొరికింది అనుకో, మనం ఎంత సంతోషంగా తీసుకుంటాం. అట్లా
సో భగవంతుడు స్వీకరించిన తర్వాత మహాప్రసాదం అవుతుంది. ఆ మహాప్రసాదం ఇంకెవరన్నా తీసుకొని మనకి ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు అది మహాప్రసాదం అవుతుంది. సో అట్లా తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది. కానీ ఫస్ట్ కృష్ణకి పెట్టాలి. అదే ప్రభు. సో వాళ్ళు నిమజ్జనం చేసే రోజు కూడా ఉమ్, మన మన భక్తుడికి ఒక 5 రకాలు లడ్డూలు అవి చేసి ఆఫర్ చేసి అవి అక్కడ గణపతికి పంపించాను ప్రభు. సో వాళ్ళు మీరు ఉమ్, మరి మీకు పంపమమ్మా అంటే పర్వాలేదు, సేవ చేసిన వాళ్ళు 9 రోజులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఉమ్, పంచండి అని పంపించాను ప్రభు. గుడ్ మాత. అది Yes. అట్లా నాకు అప్పటి నుండి అనిపిస్తుంది, ఏమన్నా నేను భక్తులు ఫాల్ డౌన్ అయిపోతానా, ఇప్పటికే లేదు అయిపోయాను, ఉం? లేదు మరి అలాంటి కూడా చేశానా అని మిమ్మల్ని అడగాలనే ఉద్దేశం ఉంది. లేదు మాత. ఎస్. థ్యాంక్స్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకేమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే, అందరూ మ్యూట్లో ఉన్నారు. ఓకే, ప్రశ్నలు ఏమి లేకపోతే ఇక్కడ ఆపుదాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృందికి జాయ్, శిల ప్రభుపాదికి జాయ్. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రణామం. హరే కృష్ణ.